ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഭാഗവത ചർച്ച തുടരാം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം.
ठाकुर की जय। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकदाधानुधाय नगरग्रामचारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवासवानभीदेवी नैताय कृपते कृष्णसम्बन्धविज्ञाना धारिणे प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाद्या श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे
रूपानुगा विरदवसिद्धान्त वृन्दहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विक्रमण्डलसंयोगे पादाम्बुजायते नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगायते गौराविर्भावभूमेस्तं निर्देष्टसज्जनप्रिया वैष्णवा सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने नवरत्नसेनं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तानां नमामि भक्तशक्तिदम् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कन्ठ राधाकान्त नमोस्तुते जयतं सुरतो कन्नो मनमन्दमतेर्गति उत्सवस्वपादाम्बोजो मादामदनमोहनो दिव्यत्वन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमन्दासरसारम्भे वंशीवरतरस्थिता कर्षन् वेणुस्वने गोपीनाथश्रेष्ठा तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं गङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പം കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അന്നേരം വിതുരർ ഉദ്ധവരുമായിട്ടുള്ളൊരു സംവാദമാണ്. ഉദ്ധവർ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. വിതുരർക്ക് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം, ഭഗവാന്റെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ യദുകുലവും സുരക്ഷിതരാണല്ലോ. സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് അസുരക്ഷിത വരാനാണ്, എന്താ അപകടം ഭഗവാന് വരാനാണ്. പക്ഷേ പൊതുവേ നമുക്ക് സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുക എന്നത് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണല്ലോ, അല്ലേ? എന്നാൽ അതേപോലെ വിതുരർ ചോദിക്കുകയാണ് ഉദ്ധവരോട്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഉദ്ധവർ നല്ല വിഷമത്തിലിരിക്കുക. ഭഗവാൻ ഈ ലോകം വിട്ടു പോയ ആ ഒരു വിഷമത്തിലിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് ഉദ്ധവർ പറയുകയാണ്. അതായത് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും പോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ പ്രകടമാകുന്നു, അപ്രകടമാകുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ പല പല ലീലകൾ ചെയ്യാനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഉദ്ധവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സാമീപ്യമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അന്നേരം 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഉദ്ധവർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ ജനിച്ചത്? അതെനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതായത് സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരാഗ്രഹത്തിൽ ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കംസൻ്റെ ഭയത്താൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്, സംഭ്രമത്തിലാവുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയടുത്ത് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അന്നേരം ഇത്രയും കാരുണ്യമുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറക്കാൻ കഴിയുക? അന്നേരം ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം ഉദ്ധവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ചിന്തകളാണ് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച്. ഇനി ശിശുപാലൻ ഭഗവാനെ ഇത്രയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മോക്ഷമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ വേറെ ഏത് രീതിയിൽ മരിച്ചാലും അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും, നമ്മുടെ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ തീരുന്നത് വരെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ വരേണ്ടി വരത്തില്ല, മോക്ഷപ്രാപ്തിയാണ്, അല്ലേ? ആ ഒരു പരമോന്നത മോക്ഷപ്രാപ്തി ശിശുപാലന് ലഭിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉദ്ധവർ പറയുകയാണ്. അതുകൂടാതെ പറയുന്നു, കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു വീണ എല്ലാവരും മോക്ഷപ്രാപ്തി അവർക്കും ലഭിച്ചു. കാരണം പാർത്ഥൻ്റെ കൈകൊണ്ടാണ് അവർ മരിച്ചത്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അത്രയ്ക്ക് കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ. അതും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആരാണ്? സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ത്രിലോകങ്ങളുടെയും നാഥനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട്, തിരുമനസ്സേ, ഞാൻ എന്താണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങേ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് പറയുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ദാസനെ പോലെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് വേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മാത്രം നാഥനല്ല, എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയായിരുന്നു നമ്മളെടുത്തത്. അഹോബകീയം സ്തനകാലകൂടം ജിഗാംസയാപയാത് അപി അസാധ്വി ലേപേ ഗതിം ദാത്ര്യുചിതം തതോന്യം
കം വാ ദയാലും ശരണം വ്രജേമ. അന്നേരം ഏറ്റവും ദുഷ്ടയായിട്ടുള്ള പൂതനയ്ക്ക് പോലും ലഭേ ഗതിയും ധാത്രിയും ഉചിതം, അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഗോലോകത്തിലേക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കം വാ ദയാലും, ഇത്രയും ദയാലുവായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരാണുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ശരണമല്ല എടുക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും ദയാലുവായിട്ട് ത്രിലോകങ്ങളിൽ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണഭക്തരാകേണ്ടവരാണ് എന്നാണ് ഉദ്ധവർ പറയേണ്ടത്. ഇനി 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. എന്നിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറേ സത്സംഗത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. നമ്മൾ പല വ്യക്തികളിൽ നിന്നും പലതും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുന്നു. പക്ഷേ അതൊക്കെ എത്രയൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും, അതായത് ഒരു ദുഷ്ടയായ പൂതനയ്ക്ക് പോലും ഭഗവാൻ പരമോന്നത പദവിയാണ് നൽകുന്നത്. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭക്തരായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് പ്രതികൂലമായിട്ട് ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് പോലും പരമോന്നത പദവിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്, മോക്ഷപ്രാപ്തിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ അനുകൂല അവസ്ഥയിൽ, അനുകൂല ഭാവത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ഭക്തി പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാനമായിരിക്കും തീർച്ചയായും ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് ചില ആചാര്യന്മാർ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ ഫെയിലാവുന്ന കുട്ടിക്ക് ജോലി ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പാസ്സാവുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്തായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്? അല്ലേ? ഫെയിലാവുന്ന കുട്ടിക്ക് വിദേശത്ത് നല്ലൊരു ശമ്പളമുള്ളൊരു ജോലിയും താമസ സൗകര്യവും അതൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാസ്സാവുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്തായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്? അല്ലേ? അതേപോലെയാണ്. അന്നേരം ഭഗവാനോട് ഏറ്റവും ശത്രുതാഭാവം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തി, അവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പർശനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെല്ലാം ഒരു ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മോക്ഷം, ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പരമോന്നത സൗഭാഗ്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഭഗവാനോട് ശത്രുത പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇത്രയും അനുഗ്രഹമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഭഗവാനോട് അനുകൂല ഭക്തി, ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്, എന്താണ് ലഭിക്കാത്തത് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ലാഭം ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? അതായത് ഇത് ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല, യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത് പൊതുവേ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലിയുഗത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഭക്തരെ കാണാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ, നമുക്ക് എന്ത് ലാഭമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലാഭമായിട്ട് കാണുന്നത്, അത് കാശാണെങ്കിലും പദവിയാണെങ്കിലും സ്വത്തുവകകൾ, ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാശാണെങ്കിലും വസ്തുവകകളാണെങ്കിലും പദവിയാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, പദവിയുടെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ? യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്കൊരു നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് വ്യക്തികളുണ്ട്. അവരെ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാശും പദവിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ ആൾക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ്. നമ്മളെ ആർക്കും വേണ്ട, അന്നേരം കാശുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കും, പദവി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കും. അന്നേരം മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുടെ അംഗീകാരം, അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സത്യമല്ലേ? എന്തു പറയുന്നു ഭക്തരെല്ലാവരും? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യം: സ്നേഹം നൽകാനൊരു വ്യക്തി, അതേ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സ്നേഹം ലഭിക്കണം, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത്.
ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം ഈ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതൃപ്തരായിട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ അതാണ് വേണ്ടത്. സ്നേഹം ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതേ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച സ്നേഹം, അത് മക്കളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അമ്മയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അച്ഛനിൽ നിന്നാണെങ്കിലും, നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹം അവർക്ക് നൽകുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുവകൾ കൊടുത്തിട്ടോ നമ്മൾ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാനാണ് നോക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സമ്പാദ്യം, വസ്തുവകളും പദവിയൊക്കെ, എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, ഈശ്വരവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും ഈശ്വരവിശ്വാസമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും. പക്ഷേ ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തത്തില്ല. നമ്മൾ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നോ അവരാരും ഒരിക്കലും, അവരുടെ ഉള്ളിലും സ്നേഹം കൊടുക്കണം, സ്നേഹം ലഭിക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര അവരെ സ്നേഹിച്ചാലും അവർക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇനി അവർ നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിൽ നമ്മളും തൃപ്തരല്ല. അന്നേരം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും ഒരാളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഒരാളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കും അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷേ രണ്ടുപേർക്കും തൃപ്തി വരത്തില്ല. നമ്മൾ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്കൊരിക്കലും തൃപ്തി വരത്തില്ല. അവർ തരുന്ന സ്നേഹത്തിൽ നമുക്കും തൃപ്തി വരത്തില്ല. കാരണം സ്നേഹിക്കേണ്ട വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബന്ധമാണ് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളെല്ലാം എന്നെന്നും നിലനിൽക്കും. അതൊരു ബന്ധനമാകത്തില്ല. അത് നമ്മളെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. സമാധാനവും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നമുക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തൊരു ബന്ധം നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ബന്ധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ബന്ധുക്കൾ, ബന്ധനം അല്ലേ, നാരായണം. അന്നേരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധനമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളെങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ? അന്നേരം എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നു, അതിനുവേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ, അതെല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്രത്തോളം അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ബന്ധിതരാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം പുലർത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും മുറിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫ്രീ ആകും. ഒരു പക്ഷിയെ കൂട്ടിലടച്ച് വളർത്തുന്നതിനെക്കാട്ടിയും പക്ഷി കൂട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പറന്നു നടക്കാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം അല്ലേ? അതേപോലെയാണ് ആത്മാവ്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ആസക്തി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശരീരമാകുന്ന കൂടിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുറത്തു വന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. പിന്നെ നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല, പരിമിതികളില്ല, ബന്ധനങ്ങളില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ഈ കൂട്ടിനകത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷിക്ക് ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്തത്. പക്ഷിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും, എല്ലാത്തിനും. പക്ഷേ ഈ കൂട്ടിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി യഥാർത്ഥ ബന്ധു ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും നിലനിൽക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. അന്നേരം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തായാലും സ്വീകരിച്ചു ജന്മത്തോടു കൂടി. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ ബന്ധങ്ങൾ വന്നു. നമ്മൾ കുറേ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. പല പല വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആ ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ആ വാഗ്ദാനങ്ങളെയൊക്കെ, ആ കർത്തവ്യങ്ങളെയൊക്കെ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം പരമമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അന്നേരം ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഈ ലക്ഷ്യം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജപത്തിനും സത്സംഗത്തിനും ഒക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റോക്കറ്റ് ഒരു ലക്ഷ്യം, ടാർഗറ്റ് അതിന് വേണ്ടേ? ടാർഗറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്, അല്ലേ? അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ നാമജപവും ഭക്തിയും ഒക്കെ. വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം. വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ഗോലോകം, ഭഗവാന്റെ സേവനം, അതൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നമ്മളെന്തായാലും സുരക്ഷിതരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കുറേ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? താൽക്കാലിക ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ പറ്റി നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ആ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല, ആ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാലും അതൊന്നും നമ്മളെ ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് എത്താം. മന്യേന സുരാൻ ഭാഗവതാം ത്രയാദീശേ സംരംഭമാർഗാഭിനിവിഷ്ടചിത്താൻ യേ സംയുഗേ അചക്ഷത താർഷ്യപുത്രം അംശേ സുനഭ്യായുധം അപതന്തം. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉദ്ധവർ പറയുന്നു, ഭഗവാനോട് ശത്രുത പുലർത്തുന്ന അസുരന്മാർ ഭക്തരെക്കാട്ടിയും ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെപ്പോഴും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശത്രുതാ മനോഭാവം വളരെ ശക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. താക്ഷ്യപുത്രനായ, താക്ഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കശ്യപൻ്റെ പുത്രനായ ഗരുഡൻ്റെ മുകളിൽ ഭഗവാൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വരുന്നതായിട്ട് എപ്പോഴും അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ചക്രവും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട്. അതായത് പൊതുവേ നമുക്കൊരാളോട് ശത്രുത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, അല്ലേ? ഉദാഹരണത്തിന് ആരെങ്കിലും നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് മറക്കും. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാലോ, നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹം ചെയ്താലോ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയെ ഓർക്കാതിരിക്കത്തില്ല, അല്ലേ? അന്നേരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയാണ്. നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഗഹനമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ, നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും കൂടുതൽ. പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് അധികം ശീലമില്ല. അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം ചിന്തിക്കാറില്ല, വളരെ കുറച്ചേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലോ, നമ്മളെ അടിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹം ചെയ്ത വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്.
അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അന്നേരം ഇവിടെ അതാണ് ഉദ്ധവർ പറയുന്നത്. അന്നേരം അസുരന്മാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തരെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ശത്രുതാഭാവം ആയതുകൊണ്ട്. കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും അവർ കീഴടക്കി. ഇനി കീഴടക്കാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് വരാം. അതുകൊണ്ട് അവനിൽ നിന്ന് ഞാൻ സുരക്ഷിതനായിട്ടിരിക്കണം, എപ്പോഴും ഒരു മുൻകരുതലോടുകൂടി ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ശത്രു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മിത്രമായിട്ടാണെങ്കിലും ശത്രുവായിട്ടാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അസുരന്മാർ ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്ന് ഉദ്ധവർ പറയുന്നു, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പാഠമാണ്. അന്നേരം യഥാർത്ഥത്തിൽ അസുരന്മാർ ശ്രേഷ്ഠരാണോ? അല്ല. കാരണം ശത്രുഭാവത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തി ചിലപ്പോൾ സ്മരണ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ലഭിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും അനുകൂല ഭക്തിക്ക് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ. അന്നേരം ഇത് ഉദ്ധവര് നമ്മളെപ്പോലെ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കളിപ്പാട്ടം കാണിച്ച് അവരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാം, അല്ലേ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലാഭം നൽകിക്കൊണ്ട് നീ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള പല ലാഭങ്ങളെയും മുന്നിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതേപോലെയാണ്. അന്നേരം ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെനിഫിറ്റ്സൊക്കെ നിനക്ക് കിട്ടും, നല്ലൊരു ജോലിയും കിട്ടും, നല്ല ഒരുപാട് കാശ് തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കുട്ടിയാണ് പിന്നെ ആ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താണ്, പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും ലാഭമാണെങ്കിൽ അതിൽ പാസ്സാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എത്രയും ലാഭമായിരിക്കും എന്നാണ് ഒരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അന്നേരം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്ധവര് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നൽകുകയാണ്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം ജാതോ ഭോജേന്ദ്രബന്ധനേ ചികീർഷുർഭഗവാനസ്യ ശം അജേനാഭ്യാചിത. ഇവിടെ പറയുന്നു, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയാൽ ഭൂഭാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടി വസുദേവരുടെയും ദേവകി അമ്മയുടെയും മകനായിട്ട് കംസന്റെ കാരാഗൃഹത്തിൽ അവതരിച്ചു. തഥോ നന്ദവ്രജം മിഥ പിതൃകംസാൻ വിവിഭ്യത ഏകാദശ സമസ്തത്ര ഗൂഢാർച്ചീ സബലോ വസത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ അച്ഛൻ കംസനോടുള്ള ഭയത്താൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നന്ദമഹാരാജിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ 11 വർഷം വരെ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തു. ആരും അറിയാതെ ഗുഹ്യമായിട്ട് ബലരാമനോട് കൂടി പല പല ലീലകളും വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെയ്തു. പരീതോ വത്സപേർവത്സാം സചാരയൻ വ്യഹരദ് വിഭൂ യമുനോപവനേ കൂജാത് ദ്വിജ സങ്കുലിതാംഗ്രിപേ. കുട്ടിക്കാലത്ത് സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ചുറ്റും പശുക്കളും കൂട്ടുകാരുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ യമുനാ തീരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, കൂട്ടുകാരും പശുക്കളുമായിട്ട്. അവിടെയുള്ള പല പല നികുഞ്ചങ്ങളിലൂടെയും ഉദ്യാനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പരീഥ ചുറ്റും, വത്സപൈ കൂട്ടുകാർ, വത്സാൻ പശുക്കുട്ടികൾ, ചാരയൻ പശുക്കളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചരിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ട്, വ്യഹരാത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട്, വിഭു സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ യമുന ഉപവനെ യമുനാ തീരത്തിലുള്ള വനങ്ങളിലൂടെ, കൂജാത് ദ്വിജ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പക്ഷികളുടെ സംഗീതമൊക്കെ കേട്ട്, ദ്വിജ, ഇവിടെ ദ്വിജ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ പക്ഷികളൊന്നും സാധാരണ പക്ഷികളല്ല,
പൂർവ്വജന്മത്തിൽ എത്രയോ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്, കോടാനുകോടി പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പാട്ടുപാടി. സങ്കുലിത അംഗ്രിപേ, വളരെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൊടും വനത്തിലൂടെ. പക്ഷേ വനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭയമാണ് വരുന്നത്. ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഭയം വരുത്തുന്ന വനമല്ല, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വനം. ഒരുപാട് ധാരാളം പുഷ്പങ്ങളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സുന്ദര പക്ഷികളും അതിമധുരമായിട്ട് പാടുന്ന പക്ഷികളൊക്കെയുള്ള സുന്ദര മൃഗങ്ങളുമുള്ള അങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വനം വൃന്ദാവനം. ഒരു യമുനാ തീരത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പശുക്കളും കൂട്ടുകാരുമായിട്ട്, പശുക്കുട്ടികളാണ്, കൊച്ചുകുട്ടികളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകും. പക്ഷികളുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ട്, കൂട്ടുകാരുടെ പാട്ട് കേട്ട് ഭഗവാൻ ആനന്ദിച്ച് ഓടക്കുള്ളും പാടി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോ? എന്താണ്? ഈ ശ്ലോകം പറയുമ്പോൾ ആ ദൃശ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും. കാരണം ഭാഗവതമാണ്. അന്നേരം ഉദ്ധവർ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ട വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അന്നേരം അതിൽ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് പോലെ നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത്. പരീതോ വത്സപേർ വത്സാംസ്. പ്രഭുപാജിയുടെ കാരുണ്യത്താലാണ് നമുക്കത് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലേ? ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ MP4 പ്ലെയർ വേണം, വീഡിയോ പ്ലെയർ വേണം, അല്ലേ? നമ്മുടെ മൊബൈലിലും ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം. പാട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ അതിന് MP3 പ്ലെയർ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം. അതേപോലെ പ്രഭുപാജിയാണ് കാരുണ്യപൂർവ്വം ആ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു, പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മളത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലേ? പരീതോ വത്സപേർ വത്സാംസ്. അന്നേരം പശുക്കുട്ടികളും കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ചാരയൻ വിഹരാത് വിഭൂ, വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ യമുനോപവനെ, യമുന തീരത്തുള്ള ഉപവനങ്ങളിൽ കൂജാത്, കൂജാത് ശബ്ദങ്ങൾ, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ. ദ്വിജ സങ്കുലിതാംഗ്രിപേ, ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള വനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഭഗവാൻ പല പല ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. കുമാരീം ദർശയം ചേഷ്ടാം പ്രേക്ഷാനീയാം വ്രജൗകസാം രുദൻ ഇവ ഹസൻ മുഗ്ധ ബാലസിംഹാവലോകന. അന്നേരം ഭഗവാൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ അവിടെ ഓരോരോ ലീലകൾ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹം കരയും, ചില സമയത്ത് ചിരിക്കും. കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ. കൊച്ചുകുട്ടി എപ്പോഴാണ് എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? ചിലപ്പം കരയും, ചിലപ്പം ചിരിക്കും. അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു ബാലസിംഹ. ഭഗവാൻ ചിരിക്കുകയും കരയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിംഹക്കുട്ടിയെ പോലെ കാണപ്പെടുമായിരുന്നു. സിംഹക്കുട്ടിയാണല്ലോ, ഇദ്ദേഹം തന്നെയല്ലേ നരസിംഹം. ഇത്ര മനോഹരമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു കുമാരീം ദർശയം ശ്രേഷ്ഠാം. അന്നേരം കൊച്ചുകുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണോ പല പല ചേഷ്ടകൾ ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ പ്രേക്ഷാനീയാം വ്രജൗകസാം, വ്രജത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഓരോ കുട്ടിക്കാലത്തെ ചേഷ്ടകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രുദാനിവ ഹസൻ മുഗ്ധ. ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കക്കന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ബാലസിംഹ, അന്നേരം കുട്ടി സിംഹം, സിംഹക്കുട്ടി എന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നും. അവലോകന, ഒരു സിംഹക്കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചിലപ്പം ഗർജിക്കും, ചിലപ്പം ചിരിക്കും, അല്ലേ? ചിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഗർജിച്ചായിരിക്കും, അല്ലേ? അന്നേരം ചിലപ്പം കരയുന്നതായിരിക്കും, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അമ്മയെ കാണാത്തതുകൊണ്ടുള്ള കരച്ചിലായിരിക്കും. അന്നേരം അങ്ങനെ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
स एव गोदनं लक्ष्म्या निकेतं सिदगोवृषं चारयन् अनुगान् गोपान् रणद्वेणुरनिरमात्. स एव गोदनं लक्ष्म्या निकेतं सिदगोवृषां चारयन् अनुगान् गोपान् രണാത് വേണുരരിരമാത്. അന്നേരം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കിടാക്കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഓടക്കുഴൽ. അങ്ങനെ ഓടക്കുഴൽ ഊതുമ്പം തന്നെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷവും വരും. ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം. സ ഏവം ഗോദനം ലക്ഷ്മ്യ. അന്നേരം ഗോധനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അന്നേരം ആ പശുവാകുന്ന സമ്പത്തുമായിട്ട് ലക്ഷ്മ്യ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ. ഒന്ന് ലക്ഷ്മിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. അന്നേരം പശുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിയാണ്. അന്നേരം പശുക്കൾ ഭൂമിയുടെ പ്രതീകമാണ്, സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും പ്രതീകമാണ്. അന്നേരം ഇത്രയും ലക്ഷ്മിമാരെയും കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും പശുക്കുട്ടികളും ഇനി കാളക്കുട്ടികളുമുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പോവുകയാണ്. ഇവരിത് കണ്ടപ്പോൾ നികേതം ഇതാണ് എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും നികേതം. നികേതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉറവിടം. എല്ലാ ഐശ്വര്യവും വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ്. ആ നികേതം സിതാഗോവൃഷം. അന്നേരം അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള പശുക്കുട്ടികളും കാളക്കുട്ടികളുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ചാരയൻ അനുഗാൻ ഗോപാൻ. അങ്ങനെ അവരെ എല്ലാം എന്താ പറയുക പുല്ലൊക്കെ തിന്നാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനുഗാൻ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്ന് കൊണ്ട് ഗോപാൻ അനുഗാൻ ഗോപാൻ. അതിനോടൊപ്പം രണാത് വേണൂർ ഓടക്കുൾ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അരീരമാത്ത്. അന്നേരം ആ ഓടക്കുൾ നാദം കേട്ടിട്ട് പശുക്കുട്ടികളും ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്കെല്ലാം ആനന്ദം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രയുക്താൻ ഭോജരാജേന മായിന കാമരൂപിണ ലീലയാ വ്യനുദാതാം സ്ഥാൻ ബാലക്രീഡനകാന്നിവ. ഒരുപാട് മായാവി അസുരന്മാർ, പല പല രൂപം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരൊക്കെ കംസൻ അയച്ചിരുന്നു കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്ത് അവരെ എല്ലാവരെയും കൊന്നു. ഉദാഹരണം പറയുന്നു, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എങ്ങനെയാണോ കളിപ്പാട്ടത്തെ എല്ലാം പൊട്ടിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അമ്മാവൻ സ്നേഹത്തോടെ അയച്ച മരുമോന് കളിക്കാൻ കൊടുത്ത കളിപ്പാട്ടങ്ങളെയൊക്കെ കുട്ടി നന്നായി പൊട്ടിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരെണ്ണം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അമ്മാവൻ വീണ്ടും പുതിയൊരു കളിപ്പാട്ടത്തെ അയക്കും. ഇവിടുന്ന് കൊറിയർ ചെയ്യും അല്ലേ, മധുരയിൽ നിന്നും. കുട്ടി കിട്ടിയ ഉടനെ കുറച്ചു നേരം കളിക്കും, എന്നിട്ടെടുത്ത് പൊട്ടിക്കും. പിന്നെ അന്നേരം അതും പൊട്ടിയെന്നറിയുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ള അമ്മാവൻ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഒരു കളിപ്പാട്ടത്തെ കൊടുക്കും അല്ലേ. ഉദ്ധവർ പറയാണ്,
അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണോ കളിപ്പാട്ടത്തെ പൊട്ടിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കംസൻ അയച്ച ഓരോരോ മായാവി അസുരന്മാരെയും കൊന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. വിപന്നാൻ വിഷപാനേന നിഗ്രഹ്യ ഭുജഗാധിപം ഉത്ഥാപ്യ അപായയത് ഗാവാംസ്തത്തോയം പ്രകൃതിസ്ഥിതം. ഒരു സമയത്ത് വൃന്ദാവനവാസികളെല്ലാം വളരെയധികം ഭയത്തിലായിരുന്നു. യമുനാ തീരത്തിലെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ വിഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു, കാളിയൻ്റെ വിഷം. ഭഗവാൻ നല്ലൊരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കാളിയന്. അതോടുകൂടി ആൾ നന്നായി അല്ലേ. എന്നിട്ട് അവനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെ കാളിയനെ ഓടിച്ചതിന് ശേഷം പശുക്കളോട് പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഉടനെ പശുക്കളെല്ലാം കുടിച്ചു. അന്നേരം എല്ലാ വൃന്ദാവനവാസികൾക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഇതിൽ വിഷമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. യമുന വിഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു, കാരണം അവിടെ ഒരു കാളിയനുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ സ്പർശിച്ചതോടുകൂടി കാളിയനും പോയി, വിഷവും പോയി. എല്ലാവർക്കും ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ നദിയായിട്ട് മാറി യമുന വീണ്ടും. നമ്മുടെ ഹൃദയം യമുനയാണ്, യമുനയെ പോലെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഉള്ളിലൊരു കാളിയനുണ്ട്, മനസ്സ്. ആ കാളിയൻ്റെ വിഷമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ള ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങ് ദൂഷിതമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ ബോധത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വിഷം കയറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആ മലിനമായിട്ടുള്ള ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അന്നേരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉള്ളിൽ കയറിയേ പറ്റൂ. ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ കയറി കാളിയനെ ഇവിടെ ഓട്ടിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ യമുന പരിശുദ്ധമാകൂ വീണ്ടും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ കേട്ടിരുന്നത്? സത്സംഗം കേട്ടും നാമം ജപിച്ചും. ശബ്ദത്തിലൂടെ, ചെവിയിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കും. ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ദുഷിച്ച ചിന്തകളെ വേരോടുകൂടി എടുത്ത് പുറത്തെടുക്കും. അതോടുകൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയം വൃന്ദാവനമായിട്ട് മാറും. നമ്മുടെ ഹൃദയം വൃന്ദാവനമാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഗോലോകത്ത് പോകും, ഒരു സംശയമില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വൃന്ദാവനമല്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിഹരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മനം വിഹരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയം വൃന്ദാവനമാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഗോലോകത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും ഗോലോകത്താണ്. അയാജയത് ഗോസവേന ഗോപരാജം ദ്വിജോത്തമൈ വിത്തസ്യ ചുരുഭാരസ്യ ചികീർഷൻ സദ്വയം വിഭു. ഭഗവാൻ അടുത്തത് തീരുമാനിച്ചു. നന്ദമഹാരാജാവിൻ്റെ എല്ലാവിധ സമ്പത്തും പശുക്കളെ പൂജിക്കാനും ഗോവർദ്ധനത്തിനെ പൂജിക്കാനും ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഗോപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ കാശ് കൊടുത്താൽ മതി, ദേവേന്ദ്രന് കൊടുക്കണ്ട. അന്നേരം ദേവേന്ദ്രൻ്റെ പൂജ മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അഹങ്കരിക്കണ്ട. ദേവേന്ദ്രൻ ആരാ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. അന്നേരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേപോലെയാണ്. എല്ലാം ഒരുവിധം മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അന്നേരം നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുമെന്ന്, എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം? ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? നന്ദമഹാരാജിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. ഇന്ദ്രനെ ഇപ്പോൾ പൂജിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രൻ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അന്നേരം ഭഗവാൻ അച്ഛന് ഉപദേശം നൽകി.
എന്നിട്ട് പശുക്കളാണ് നമ്മുടെ ധനം. അന്നേരം പശുക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഗോവർദ്ധനമാണ് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ അനുവദിച്ചു ബാക്കിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുമൊക്കെ, അല്ലേ? പക്ഷേ ആ പശുക്കൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പുല്ലും അതൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ മഴ പെയ്യണ്ടേ? പക്ഷെ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനവാസികളെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു തർക്കത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അന്നേരം അങ്ങ് ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോവർദ്ധനം, ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രൻ്റെ പൂജ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങളല്ലേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വേദങ്ങളിലാണ് പല പല ഹോമങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്. അതേ ഭഗവാൻ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? വേദങ്ങളുടെ പോലും ആവശ്യമില്ല. സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ വേറെ എന്താ വേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ പിന്നെ വേദങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. വർഷാതീന്ദ്രേ വ്രജഗോപാത്, അതാണ് ഒരു ഭാഗവതരുടെ മഹിമ, ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ്റെ മഹിമ. ഒരു ഭക്തൻ്റെ സാമീപ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഭാഗവതവും എല്ലാം പഠിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് മതി നമ്മളെ കോടാനുകോടി പ്രാവശ്യം ഗീതയും ഭാഗവതം പഠിച്ചാൽ പോലും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു രോഗിക്ക് ചികിത്സ നൽകുന്നത് പോലെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറിന് എക്സാക്ട്ലി അറിയാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് രോഗം. അല്ലാതെ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നമ്മൾ ചികിത്സ തേടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് ഡോക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു സയൻസും പഠിച്ചിട്ട്, മെഡിക്കൽ സയൻസ് മൊത്തം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, അല്ലേ? അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? 12ാം ക്ലാസ് പാസ്സായി ഗ്രാജുവേഷനും കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാജുവേഷനും ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഡോക്ടറാവുക. എന്നിട്ട് എല്ലാ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക, അല്ലേ? അന്നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലേ? എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുക? എനിക്കിപ്പോൾ ഈ രോഗമാണ്, അന്നേരം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുക, അല്ലേ? അതേപോലെയാണ് സ്വന്തം കഴിവിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യം എളുപ്പമായില്ലേ? ഒരു കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയിപ്പിച്ച് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഗുരു പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ഗുരു പറയുന്ന വചനങ്ങളെ വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വില കൽപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാനാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ അയക്കുന്നത് ഗുരുവായിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ദീക്ഷാഗുരു, ശിക്ഷാഗുരു. അന്നേരം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭഗവാന് നമ്മളോട് വിഷമമാവും. ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ടത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന്. ശിഷ്യർ ചിലപ്പം വിചാരിക്കും, എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഗുരു മനസ്സിലാക്കാത്തത്? ഓരോ ശിഷ്യരുടെയും അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നും ഇവിടെ തന്നെ തുടരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു കോച്ച് ഒരാളെ ബോക്സിങ്ങിൽ നല്ല ചാമ്പ്യൻ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കാല് വയ്യ കോച്ച്, കാല് വയ്യ, എൻ്റെ കൈ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യമായിരിക്കാം. രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം, ട്രെയിനിൽ ഓടാനും അതിനുമൊക്കെ. പക്ഷേ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഒരിക്കലും ബോക്സറാകത്തില്ല. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശാരീരിക അവസ്ഥ, മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രാരാബ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്നും ഇവിടെ തന്നെ തുടരും. അതുകൊണ്ട് ഗുരു വന്നിട്ട് പറയും, എല്ലാം വിട്ടേരെ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഗുരുവിന് എന്തുവാ നമ്മുടെ കാര്യമൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ? എന്താ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു?
ഇങ്ങേരുടെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിലപ്പം തെറ്റിദ്ധരിക്കും. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല. കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പുഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്നും ഇവിടെ തന്നെയായിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അന്നേരം ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളെ തകർക്കുക എന്നതാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഒരു ആനയുടെ വലിപ്പം ആനയ്ക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന പോലെ ആന ഇങ്ങനെ ചങ്ങലയും കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അന്നേരം നമ്മൾ അതേപോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു പാപ്പാൻ, മെലിഞ്ഞൊരു പാപ്പാൻ വന്നിട്ട് ആന ഇങ്ങോട്ട് വാ അങ്ങോട്ട് വാ, നമ്മൾ അതും കേട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പാപ്പാൻ ആരാ? മനസ്സ് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന ചങ്ങലയും കെട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഇത്രയും ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ, കേട്ട കാര്യങ്ങൾ, അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ചങ്ങല. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. എന്നെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും, ഞാൻ ഇങ്ങനെ. ഗുരു ഇങ്ങനെ പലതും പറയും, പക്ഷേ ഗുരുവിന് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സർവീസുകളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഗുരു പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഡീറ്റെയിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നാണ്. പ്രഭുപാദ്ജി എടുത്ത ശിഷ്യർ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദ്ജി ഈ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം. പ്രഭുപാദ്ജി എപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയും. അതിലൂടെയാണ് പ്രഭുപാദ്ജി ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇസ്കോൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഭുപാദ്ജി ഇത് നടക്കുന്നില്ല. ഉടനെ പ്രഭുപാദ്ജിയുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നടത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്? എന്താണ് ആ കാര്യം നടത്താൻ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? അന്നേരം പറഞ്ഞ് ഇതാണെന്നോ? ഡു ദ നീഡ്ഫുൾ, വേണ്ടത് ചെയ്യുക. രണ്ട് വാക്ക്. ഏതൊരു കാര്യവും നടക്കത്തില്ലെങ്കിലും ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പം ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇത് ചെയ്യൂ, കറക്റ്റായിട്ട് ഈ സമയത്ത് നടന്നിരിക്കണം, വീണ്ടും പറയുന്നു. അത് നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നടക്കുന്നില്ല. ചിന്തിക്കണം, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി? എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? എന്താണ് പ്രയാസം? എന്താണ് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? അത് മനസ്സിലാക്കി ഡു ദ നീഡ്ഫുൾ. ഡു ദ നീഡ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വേണ്ടത് ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് സൂത്രങ്ങളാണ് പ്രഭുപാദ്ജി ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതിലൂടെയാണ് ലോകം മുഴുവൻ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ്. നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഉടനെ നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക, എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി? എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല? ഇനി അടുത്ത എന്താ? ഡു ദ നീഡ്ഫുൾ, വേണ്ടത് ചെയ്യുക. എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? മനസ്സിലാക്കുക, വേണ്ടത് ചെയ്യുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറ്റുന്നില്ല? ലക്ഷ്യബോധമില്ല. ഒരു കാര്യം ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചിന്തിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീർക്കണമെന്നൊരു ബോധ്യമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെക്കാട്ടിയും ജപം ഇമ്പ്രൂവ് ആയില്ലേ? ഒരുപാട് ആയോ ഇല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട്? കൃത്യ സമയമുണ്ട്, നോക്കുന്നുണ്ട്, ടൈം നോക്കുന്നുണ്ട്. ജപത്തിൻ്റെ ടൈം ഇടണം. അന്നേരം ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഒരു റിസ്ട്രിക്ഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെക്കണം. സാക്ഷാൽ സൂര്യദേവന് വരെ ടൈമിൻ്റെ റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു റൗണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കഴിയണം സൂര്യൻ്റെ രഥം. ആ സ്പീഡിൽ ഓടണം. എല്ലാവരും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സമയത്തിന് നമ്മളൊരു പ്രാധാന്യത കൊടുക്കണം. തോന്നുന്ന പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കില്ലിങ് ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സമയത്തിനെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരുടെ സമയത്തെ? നമ്മുടെ സമയത്തെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കി കളയരുത്. ആ സമയം ഇനി ഒരിക്കലും ലഭിക്കത്തില്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസം പോയാൽ പോയി, ഒരു നിമിഷം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി. അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കി കളയാതെ ഓരോ നിമിഷവും
മാക്സിമം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതിവേഗതയിൽ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ്. അല്ലാതെ സാമട്ടിന് ആടി ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി ചിന്തിക്കൂ. വേറെ അന്യകാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കൂ. ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യൂ. ഹനുമാനെ പോലെ ഇരിക്കൂ. ഒച്ചിനെ പോലെ സർവീസുകൾ ചെയ്യരുത്. ഒച്ച് മെല്ലെ. ഹനുമാനെ പോലെ ഇരിക്കണം നമ്മൾ. സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ക്വാളിറ്റീസ് ആ സേവനത്തിൽ വേണം. വേഗത, എഫിഷ്യൻസി. എഫിഷ്യൻസിക്ക് എന്ത് പറയും മലയാളത്തിൽ? എഫിഷ്യൻസി എന്ത് പറയും? ഏതൊരു സർവീസിനും 2 കാര്യങ്ങൾ വേണം. സ്പീഡും വേണം, എഫിഷ്യൻസിയും വേണം. എന്താ എഫിഷ്യൻസിക്ക് എന്താ മലയാളം വാക്ക്? ഭക്തർ പറയും കാര്യപ്രാപ്തി അല്ല, ഉത്സാഹം അല്ല. ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കാര്യക്ഷമത, കഴിവ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, കാര്യക്ഷമത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ എന്നാലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് വാക്ക്. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി. ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ സ്പീഡും വേണം, ക്വാളിറ്റിയും വേണം. ജപിക്കുമ്പോഴും സ്പീഡ് വേണ്ടേ, ക്വാളിറ്റി വേണ്ടേ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വിശന്നിരിക്കുന്നു, അവിടെ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 4-5 മണിക്കൂറായിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും കിട്ടിയില്ല. കാര്യമുണ്ടോ? ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ശരിയാകുമോ? അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും സ്പീഡും വേണം, ക്വാളിറ്റിയും വേണം. ഇതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ല, നിരർത്ഥകമാണ്. പൊതുവെ പറയാറില്ലേ, ആറിയ കഞ്ഞി പഴങ്കഞ്ഞി, അതേപോലെയാണ്. ആ സ്പീഡായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ പോയി, അതിൻ്റെ വിലയങ്ങ് പോയി. സോ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് സ്പീഡ് വേണം, എഫിഷ്യൻസി വേണം. സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം, എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര അറിവുണ്ട്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പോകരുത്. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? വി ഹാവ് ടു ബി പഞ്ച്വൽ, ഡിസിപ്ലിൻഡ്. ആ ടൈം നമ്മൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ആ ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഒരേ കഴിവായിരിക്കത്തില്ല, വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഗുരുവിന് നന്നായി അറിയാം ഈ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നറിയാം. എന്നിട്ടും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉള്ള ഉത്സാഹമൊക്കെ പോകുന്നത്. ഹനുമാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഉത്സാഹം വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? സ്പീഡും ഉണ്ട്, എഫിഷ്യൻസിയും ഉണ്ട്. സ്പീഡും ഉണ്ട്, ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഈ സ്പീഡും ക്വാളിറ്റിയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്താ? ഹ്യൂമിലിറ്റി. വിനയാന്വിതനായിരിക്കണം, വിനയം വേണം. പക്ഷേ സ്പീഡും എഫിഷ്യൻസിയും വരുമ്പോൾ അടുത്ത നമ്മളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താ? അഹങ്കാരം വരും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡും ഇല്ല, ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, അഹങ്കാരം ഇല്ല, അത് ശരിയല്ല. അത് വലിയ കാര്യമില്ല. കാരണം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, അഹങ്കരിക്കത്തക്കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷേ ഭഗവാന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ സർവീസുകൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ മന്ദിപ്പോടുകൂടി ചെയ്യരുത്. നല്ല സ്പീഡായിരിക്കണം, ക്വാളിറ്റിയും വേണം. എപ്പോഴും ഹനുമാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. ഹനുമാൻ എങ്ങനെയാണ്? ക്വിക്ക്. ഇങ്ങനെ ആഡിയോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും നീക്കത്തില്ല. എത്ര കഴിവിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്പീഡിലാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി പോകുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അതേപോലെ നമ്മുടെ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റായിരിക്കണം, ക്വിക്കായിരിക്കണം. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് ബാക്കി ടൈം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനിയും സർവീസുകൾ ചെയ്യുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹനുമാൻ സ്വാമി വലിയ വലിയ പാറകൾ എന്തിനാണ് പോക്കുന്നത്? ഹനുമാൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യണം. മാക്സിമം കഴിവ് ഇനിയും ഭഗവാൻ തരും. ഇനിയും സർവീസുകൾ ചെയ്യണം, ഇനിയും സർവീസുകൾ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതൊരിക്കലും തീരത്തില്ല. നല്ലപോലെ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇനിയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതിന് അവസരം തരും. ആ കഴിവുകളെ നമ്മൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം തരും. ബി ഓൾവേസ് ബിസി ഇൻ സെർവിങ് കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും
ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ബിസി ആയിട്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ബിസി അല്ല എങ്കിൽ മായാദേവിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മളെ ഏർപ്പെടുത്തും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ വി നീഡ് സ്പീഡ്, വി നീഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമിലിറ്റി. ഈ 3 ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഹനുമാനിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട 3 ക്വാളിറ്റീസാണ് നമ്മൾ. ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിൽ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 ക്വാളിറ്റീസാണ്. ഇതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെയാണ്, ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വെറുതെ കുത്തിയിരിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതം നിരർത്ഥകമായി പോകും. അന്നേരം ഇതിൽ നിന്നും ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികൾ ഇതൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ കുടുംബത്തെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സ്പീഡായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും, നല്ല ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി ചെയ്യും, വീട്ടിൽ അഹങ്കാരവും കാണിക്കാറില്ല, അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല. കുടുംബത്തിനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും. സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പൊതുവെ പണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലാവുമ്പോൾ, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ഒരു മന്തിപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും. ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് ഫയൽ അടുത്ത ടേബിളിലേക്ക് പോകാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എടുത്തുന്നിരിക്കും. അവർക്ക് സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ കൊടുക്കണം, അത് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് വരും. അതാണ് അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം, സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ, നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കണം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. അല്ലാതെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത് ഈ സ്പീഡും ക്വാളിറ്റിയും എഫിഷ്യൻസിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ ഒരു വേഗത വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ആ വേഗതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആദർശങ്ങൾ, കറക്റ്റ് ആദർശങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്? അന്നേരം ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വേഗതയോടുകൂടി ചെയ്യണം. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്താലും സ്പീഡ് വേണമല്ലോ. അല്ല സാമട്ടിന് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒച്ചിനും സ്പീഡുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ഒച്ചിൻ്റെ സ്പീഡ്, ഒച്ചിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വേസ്റ്റാണ്, ഒരു ഉപയോഗമില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട്. അതൊരു സ്പീഡായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി ചെയ്യുക, പക്ഷേ ഹ്യൂമിലിറ്റിയും വേണം. അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നോക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെയാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തരെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിയിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയൂ. സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അതിൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തരാണ്, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വേസ്റ്റാണ്. നമ്മളൊന്നും ഭക്തരല്ല. പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ സ്വാർത്ഥരാണ്. ഭക്തരെന്ന് വെറും പ്രഹസനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ഭക്തർ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നന്മകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പീഡോടുകൂടി, ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി, എഫിഷ്യൻസിയോടുകൂടി ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും ഹ്യൂമിലിറ്റിയും അവരുടെ ഉള്ളിൽ കാണും. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വർഷതീന്ദ്രേ വ്രജക്കോപാത് ഭഗവത് നാമനേ അതിവിവ്വല ഗോത്രലീലാ തപാത്രേണ ത്രാതോ ഭദ്രാനുഗ്രണത. ഇവിടെ പറയുന്നു, വിതുരർ, ദേവേന്ദ്രൻ ലഭിക്കേണ്ട അമാനം, ബഹുമതി അതൊന്നും ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചു. അത് കാരണം വൃന്ദാവനത്തിലെ ബ്രജവാസികളെല്ലാം, പശുക്കളും വളരെയധികം ദുഃഖിതരായി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവരെ എല്ലാം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ഈ വലിയ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കുട പിടിച്ചു. പക്ഷെ ആ കുട ഏതാ കുടയായിരുന്നു? വലിയ പർവ്വതം. ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്, വർഷതി ഇന്ദ്രേ വ്രജക്കോപാത് ഭഗ്നമാനേ
കോപത്താൽ എന്ത് ചെയ്തു? അതിവിവ്വല ഗോത്ര ലീല ആദപത്രേണ ഒരു കുടയങ്ങ് പിടിച്ചുയർത്തി. ത്രാതോ ഭദ്രാനുഗ്രഹണത. അന്നേരം ഈ ദേവേന്ദ്രൻ്റെ കോപത്തിൽ നിന്നും വൃന്ദാവനവാസികളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു കുട പിടിച്ചുയർത്തി. ശരത് ശശീകാരേ മൃഷ്ടം മാനയൻ രജനീമുഖം ഗായൻ കലാപദം രേമേ സ്ത്രീണാം മണ്ഡല. ഇനി ശരത്കാലം വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഗോപികമാരുമായിട്ട് രാസലീല ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രനെ പോലെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ മുഖം കണ്ട് ഗോപികമാരും സന്തോഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ 2ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം വിതുരർ ഉദ്ധവരോട് ചോദിച്ചു, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അന്നേരം ഭഗവാന്റെ ആ വിരഹത്തിൽ ഉദ്ധവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപോയി, നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ജീവനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി, ഇനി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിന്നെ ആൾ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണ്, നമ്മൾ ജനിച്ചു മരിക്കുന്ന പോലെയല്ല അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടാനുസൃതം വന്നു പോയി. ഇപ്പോൾ സൂര്യനെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടാണോ വരുന്നത്? സൂര്യൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും. പക്ഷേ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുമില്ല, അസ്തമിക്കുന്നുമില്ല, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഉദിക്കുന്നതായിട്ടും അസ്തമിക്കുന്നതായിട്ടും തോന്നുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ രീതിയിൽ ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊരു കാരുണ്യം ലഭിച്ചു ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ ആ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും അഖിലകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണെങ്കിൽ പോലും സാധാരണക്കാരെ പോലെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതൊക്കെ ഉദ്ധവർ പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, പാണ്ഡവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിൻ്റെ മുമ്പിലും തിരുമനസ്സേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വാമി. അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് എന്താ തിരുമനസ്സേ, അങ്ങ് എന്താണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ഭയമുണ്ടോ? പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഭയം വരുന്നത് പോലെ കാണിക്കാറുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയും, അതായത് കംസനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ മകൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കംസൻ്റെ ഭയത്താൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയി, അല്ലേ? ചിലപ്പം ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കംസൻ്റെ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? അല്ലേ? ഇപ്പം ഞാൻ അവനെ കൊന്നത് കണ്ടില്ല, അതേപോലെ അന്നേ കൊന്നേനെ. അന്നേരം ദേവകി വസുദേവർ അതല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഇതും ഒരു പാഠമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, അല്ലേ? നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസമില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാം. ദേവകിയും വസുദേവനും ചെയ്തതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പം ദേവകിയും വസുദേവനും പറയുകയാണ്, ഭഗവാൻ അങ്ങേക്ക് കംസനെ ഇപ്പം തന്നെ കൊന്നുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൊല്ലത്തില്ലേ? ഭഗവാന് കൊല്ലാൻ പറ്റും, എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭഗവാൻ എന്താണ് അസാധ്യമായിട്ടുള്ളത്? പക്ഷെ ദേവകിയും വസുദേവരും എന്താ പറഞ്ഞാൽ, അയ്യോ നമ്മുടെ കുട്ടിയാണ്, ഈ കംസനങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ, അല്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ. അന്നേരം നമ്മളും വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നിൽക്കും എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ പേരിൽ കപടതയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയും, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഭക്തരാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം, അല്ലേ? അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് പറയും നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തരുടെ ഇടയിൽ വലിയ ഭക്തനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഓക്കെ, അതേപോലെ നടക്കട്ടെ. ഇനി യഥാർത്ഥ ഭക്തനാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? യഥാർത്ഥ ഭക്തനല്ലേ ആകേണ്ടത്? ഓക്കെ, അതിന് കുറച്ച് ടഫാണ്. ഉറപ്പാണോ യഥാർത്ഥ ഭക്തനാണോ ആകേണ്ടത്? അതാണ്. അന്നേരം എങ്ങനെയെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ഭക്തനാക്കിയിരിക്കുന്നുള്ളൂ. പല പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോകും, അതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭക്തനായിട്ട് മാറും, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തും. എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരം വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നത്തില്ല പരിശുദ്ധ ഭക്തനായെന്ന്.
നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും വ്യാമോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയും, കണ്ടില്ലേ വലിയ ഭക്തനാന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ കാണിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇവർക്ക്, എന്താ നീ ഒരു ഭക്തനാണോ എന്ന് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഗോലോകത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഗുരു നമുക്ക് വേറെ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ഇത്രയും നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരൻ, ഇത്രയും നല്ലൊരു അച്ഛൻ, ഇത്രയും നല്ലൊരു അമ്മ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്തായാലും അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സന്നദ്ധനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? അതാണ് ഉദ്ധവരും പറയുന്നത്. സാക്ഷാൽ പൂതന ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ വന്നു. ആ പൂതനയ്ക്ക് പോലും അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഗോലോകത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശിശുപാലൻ ഭഗവാനെ ഇത്രയും ചീത്ത വിളിച്ചു, ഇത്രയും വഴക്ക് പറഞ്ഞു. ആ ശിശുപാലന് പോലും ഭഗവാൻ മോക്ഷം കൊടുത്തു. അന്നേരം ഉദ്ധവർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തനല്ലേ നമ്മൾ ആകേണ്ടത്? ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിമയായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്? ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിമയായാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ രാജാവാകുന്നതിനെക്കാട്ടിയും പരമ സൗഭാഗ്യം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്രയോ അടിമകളിൽ ഏറ്റവും തുച്ഛനായിട്ടുള്ള ഒരു ദാസനായിട്ടിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിമകളുടെ ഏറ്റവും ഒരു അടിമയായാലും ഏറ്റവും തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു കിങ്കരനായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കിംകര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങ് പറയൂ, എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കില്ല. അതാണ് കിങ്കരൻ. ഐ നന്ദ തനുജ കിങ്കരം പതിതാംബാ വിഷമേ ഭവാംബുധൂ. ഞാൻ അങ്ങയുടെ കിങ്കരനാണ് കൃഷ്ണ, ഞാൻ അങ്ങ് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടി അതിനും അങ്ങ് എപ്പോഴും കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങേക്കൊരു പരാതിയില്ല. എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ കോമാളിത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങ് അതിനെല്ലാം കൂട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു നൽകുകയും ചെയ്യും, മോനെ ഇത് ശരിയല്ല, എനിക്കിത് വേണമല്ലേ, എന്നാ പിടിച്ചോ, പക്ഷെ ഇത് ശരിയല്ല കേട്ടോ മോനെ, ഇത് ചിന്തിക്കൂ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതേപോലെ ആര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും? ഗുരുവായൂരപ്പനെ പോലെ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരുമില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല? നമുക്ക് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലില്ല. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് വേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലില്ല. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ നടത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൃപ്പാദം നമസ്കരിക്കുന്നത്, അതിനുവേണ്ടിയാണ് പൂജ ചെയ്യുന്നത്, അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. എല്ലാ സേവനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദന, നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പം നന്നായി അറിയാം ആ കൃഷ്ണൻ. അതെല്ലാം കേട്ടിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഒരു പരാതി പോലും പറയാതെ എന്താണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കാലതാമസം എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു? അദ്ദേഹം ലേറ്റാക്കുന്നതല്ല, നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1 കോടി രൂപ വേണമെന്നിരിക്കട്ടെ, 1 കോടി രൂപ ഭഗവാന് തരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ലഭിക്കാനുള്ള കർമ്മം നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പുണ്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. സന്താന സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് വേണമെന്നിരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് സന്താനങ്ങളില്ല, ഭഗവാന് തരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രാപ്തി, കർമ്മഫലം നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അന്നേരം നമ്മളെ കൊണ്ട് പല പല പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും പല വിഷമങ്ങളിലൂടെയും ഇങ്ങനെ പോയി അതിനുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്ക് നൽകി. അപ്പോഴും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സന്താനലബ്ധിയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് നടത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. എന്താണോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് അത് കൃഷ്ണഭക്തിയിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഓടുന്നു, അവർ അത് നടത്തണമെങ്കിലും അതിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോലും ഭഗവാൻ റെഡിയാണ്. ആ ആഗ്രഹത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ
അതിൽ നമുക്ക് തൃപ്തി വരുത്താൻ 1, 2, 3 ജന്മം എക്സ്ട്രാ തരാനും ഭഗവാൻ തയ്യാറാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഈ കുട്ടി ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വരാനോ എൻ്റെ സേവനം ചെയ്യാനോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആഗ്രഹമില്ലല്ലോ, എന്താ ഇപ്പം ചെയ്യുക? ഓക്കെ, അവന് ഈ ആഗ്രഹമല്ലേ, ഈ ആഗ്രഹത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി 2-3 ജന്മം കൊണ്ട് അവന് കൊടുക്കാം. അത് പണിഷ്മെൻ്റ് അല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവനെ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അവിടെ ഇവൻ്റെ ആഗ്രഹം കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള, ആഗ്രഹത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ, അതിലെങ്കിലും ഇവൻ തൃപ്തി വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ നന്നാവുമോ? ആസ്വാദനം കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നു, തൃപ്തി ഒരിക്കലും വരുന്നുമില്ല. ആക്രാന്തം തീരുന്നില്ല, ആർത്തിയും തീരുന്നില്ല. അന്നേരം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭഗവാൻ കുറേ ശിക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നു. ജീവിതത്തിലൂടെ പല ഭക്തരിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചും കേൾപ്പിച്ചും, അതിലൂടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പാഠം പഠിക്കട്ടെ, ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ല മക്കളെ എന്ന് പല രീതിയിലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നൽകുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരി, കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനൊരു ഭഗവാനെ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? ഇങ്ങനൊരു ഭർത്താവിനെ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവുമാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും സ്ത്രീജനങ്ങളാണ്. ശരീരം കൊണ്ട് ആണും പെണ്ണും ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സ്ത്രീജനങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭർത്താവാണ്, നമ്മുടെ അച്ഛനാണ്, നമ്മുടെ അമ്മയാണ്, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്. ഇതേപോലൊരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ആർക്കും ലഭിക്കത്തില്ല. ആ പരമസത്യമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കൂ, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കൂ, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കൂ. അതിൽ പരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൗഭാഗ്യമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ പലതും പലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറേ ജന്മങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചു. ഈ ഒരു ജന്മമെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമയം, ജീവിതം മാറ്റിവെക്കൂ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേവ ശസി സത്യം തേ പ്രതിജാനി പ്രിയോസിമേ. മന്മന, എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ. മന്മന ഭവ മദ്ഭക്ത, എൻ്റെ ഭക്തനാകൂ. എങ്ങനെ ഭക്തനാകാം? മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു, എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യൂ. നിനക്ക് പല കഴിവുകളും ഞാൻ നൽകിയിട്ടില്ലേ, പല അവസരങ്ങളും ഞാൻ നൽകിയിട്ടില്ലേ, ഇനിയും നിനക്ക് അവസരങ്ങൾ, സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഞാൻ നൽകും. നീ സ്പീഡോടുകൂടി, ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി, ഹ്യൂമിലിറ്റിയോടുകൂടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൂ. അതിൽ ഞാൻ തൃപ്തനാവും. അതിലൂടെ എന്താവും? മാം ഏവ ശസി, നീ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, എപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, എൻ്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. ഇതേ കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നീ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാം ഏവ ശസി, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേവ ശസി സത്യം തേ. ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു പാർത്ഥ നിനക്ക്, സത്യം തേ പ്രതിജാനി പ്രിയോസിമേ, നീ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനല്ലേ, നിന്നോട് ഞാൻ എന്തിന് കള്ളം പറയണം? ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, നീ എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ, എനിക്ക് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൂ, എനിക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ സമയവും കഴിവുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കൂ. നീ ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും പാർത്ഥ. അതിലെന്താണ് സംശയം? ഇത് പാർത്ഥനോടല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളോടുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, കൃഷ്ണ, ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് കൃഷ്ണ, അങ്ങാണ് എല്ലാം എന്നറിയാം, പക്ഷേ കുറേ കർത്തവ്യങ്ങൾ, കുറേ പ്രാരാബ്ദങ്ങളില്ലേ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, എല്ലാ പ്രാരാബ്ദങ്ങളെയും എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളെയും എന്ന് നീ കരുതുന്നു. നീയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളാണെന്ന്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, നീ ധർമ്മം എന്ന് കരുതുന്നതും കർത്തവ്യം എന്ന് കരുതുന്നതും ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥ കർത്തവ്യമല്ല മക്കളെ. യഥാർത്ഥ കർത്തവ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വരിക. അത് മാത്രമേ നിന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും നിന്നെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യത്തില്ല. എനിക്ക് നിന്നെയാണ് വേണ്ടത്. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും എന്നത് ഒരു വിഷയമല്ല.
എനിക്ക് നിന്നോടാണ് താല്പര്യം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ കർത്തവ്യം എന്ന് കരുതുന്ന എല്ലാത്തിനും ഉപേക്ഷിക്കൂ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ. നീ എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കൂ. വേറെ ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേറെ ആരെയും നീ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ത്രിലോകങ്ങളും ഭരിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ത്രിലോകങ്ങളുടെയും പരിപാലനം ചെയ്യുന്നവൻ ഞാനാണ്. എനിക്ക് നിന്റെ കാര്യം നടത്താൻ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കൂ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ. നീ എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കൂ. എന്നാലും നമ്മൾ ഉടനെ പറയും, ഭഗവാനെ എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അത് പാപമല്ലേ ഭഗവാനെ? എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളില്ലേ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ. നീ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത്? അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി. എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നീ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നീ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ മോചിതനാക്കും. മാശുച, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഈ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി, ഈ ഒരു അഷ്വറൻസ് ആര് തരും നമുക്ക്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലൂടെ വരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും ഞാൻ പരിഹരിക്കും. ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട. മാ ശുച. എല്ലാവിധ പ്രാരാബ്ധത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങൾ, കർത്തവ്യങ്ങൾ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത കർത്തവ്യങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ റിയാക്ഷൻസ്, അതിനെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും. പക്ഷെ മുറുകെ പിടിക്കണം. പ്രഭുപാദ്ജി 22ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഗുരുവിനെ കാണുന്നത്. 24ാമത്തെ വയസ്സിൽ കുടുംബവും കുട്ടികളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുരു ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, നിന്റെ ജീവിതം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കൂ. ആൾ റെഡിയായി. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ കണക്കില്ല. എൻ്റെ ഗുരു മഹാരാജ് അദ്ദേഹം ഇനി കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. സർവസ്വവും ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ പോലും ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം അദ്ദേഹം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. സത്യം പറഞ്ഞ പ്രഭുപാദ്ജിയെ കടത്തിവിടുകയാണ് ഗുരു മഹാരാജ്. പ്രഭുപാദ്ജിയുടെ ഗുരുവിനെയും കടത്തിവിട്ടു. പക്ഷേ ഗുരു എന്നും അച്ഛനെന്നും അച്ഛനാണ്, മകൻ എന്നും മകനാണ്. മകൻ എത്ര വളർന്നാലും അച്ഛനെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ആ മകൻ അച്ഛന് വേണ്ടി അത്രയും ത്യാഗം ചെയ്തു. ഗുരു മഹാരാജിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ജീവിതം സമർപ്പിക്കാം. അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട മാക്സിമം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു കുടുംബസ്ഥൻ, ഒരു സ്വാർത്ഥൻ എങ്ങനെയാണോ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഗുരു മഹാരാജ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഇത് നോക്കൂ, അത് നോക്കൂ, ശ്രദ്ധിക്കൂ, എൻ്റെ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ ഇരിക്കണം,
ഞാൻ സത്യമായിട്ടും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സന്യാസി ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനോട് ആസക്തി പാടില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ ഗുരു മഹാരാജ് ശരീരത്തിനോട് ആസക്തി കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അവസാനം ഇതിൽ നിന്നും മാക്സിമം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നത്. ഇതേപോലൊരു സന്യാസി ഈ ലോകത്തിന് ഇല്ല. സന്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ സീമകളും ക്രോസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം. ഒരു വ്യക്തി, ഒരു സ്വാർത്ഥനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ സ്വന്തം ശരീരത്തിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വെക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഗുരു മഹാരാജ് സ്വന്തം ശരീരത്തിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വെക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ എത്രത്തോളം ഈ ശരീരം വെച്ച് കൃഷ്ണന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം ചെയ്യുക. ഈയിടെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പോഴും അവിടെയും ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും അദ്ദേഹം പ്രീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പാഠങ്ങൾ. നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രഭുപാജിയുടെ എല്ലാ ശിഷ്യരും വ്യത്യസ്തരാണ്. മറ്റു ശിഷ്യരൊക്കെ ശരീരത്തിനെയൊക്കെ തപസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടു കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പല പല ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ഭക്തിയാണ്. നമ്മളെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പല ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇല്ലേ, അതേപോലെ ഓരോ ഭക്തനും വ്യത്യസ്തരാണ്. അവരവരുടെ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളും നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. നമ്മുടെ ജീവിതം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. അല്ലാതെ മറ്റു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാം മറന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് ജീവിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനാണെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്, ഒരു ദിവസം നമുക്കിതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഈ ശരീരം പോലും ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ ശരീരവും ഈ ജീവിതവും ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്പീഡോടുകൂടി, ഏറ്റവും വേഗതയിൽ, ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻസിയോടുകൂടി, ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട്, എല്ലാവിധ ഹ്യൂമിലിറ്റിയോടുകൂടി ഹനുമാനെ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൂടാ? പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു മന്ദിപ്പാണ്, അലസത, സ്പീഡില്ല, എഫിഷ്യൻസി ഇല്ല, ഹ്യൂമിലിറ്റി ഇല്ല. ആകെ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയായിരിക്കും, അഹങ്കാരം ഇത്രയും. ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു സ്പീഡും കാണത്തില്ല, എഫിഷ്യൻസിയും കാണത്തില്ല, അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സ്പീഡ് കൂട്ടണം, എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടണം, അഹങ്കാരം ഒട്ടും പാടില്ല. അതിനെപ്പോഴും നമ്മൾ ഹനുമാനെ സ്മരിക്കുക. ഹനുമാനെ സ്മരിച്ച് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും ഹനുമാനെ സ്മരിക്കുക. ഹനുമാനെ സ്മരിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജയ ശ്രീറാം എന്ന് മനസ്സിൽ ജപിച്ചുകൊണ്ട് രാം 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 രാം. സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രാം 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 രാം. ഹനുമാനെ സ്മരിക്കുക, രാം രാം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹനുമാൻ എങ്ങനെയാണോ സേവനം ചെയ്തത് അതേപോലെ സേവനം ചെയ്യുക. ഹനുമാൻ സ്വാമിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ, സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേഗത എനിക്ക് നൽകൂ. ഹനുമാൻ സ്വാമി വേഗതയുടെ ദേവനാണ്. കാറ്റിന് പോലും ഇത്രയും വേഗതയില്ല, ശബ്ദത്തിന് പോലും ഇത്രയും വേഗതയില്ല, വെളിച്ചത്തിന് പോലും ഇത്രയും വേഗതയില്ല, ഗരുഡസ്വാമിക്ക് പോലും ഇത്രയും വേഗതയില്ല. ഹനുമാന്റെ വേഗതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആർക്കും പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹനുമാന്റെ വേഗത, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഹനുമാന്റെ ആ ക്വാളിറ്റി, സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എഫിഷ്യൻസി, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും വിനയം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോൾ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുക. അതിലൂടെ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കും. ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലും സ്വന്തം ഭാര്യയല്ലാതെ അന്യ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരത്തില്ല. അതുകൂടാതെ എപ്പോഴും രാമന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഹനുമാനെ സ്മരിക്കൂ, ധ്യാനിക്കൂ. കാരണം രാധാകൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കേണ്ട ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ആരും എത്തിയിട്ടില്ല.
എപ്പോഴും ഹനുമാനെ സ്മരിക്കൂ. രാം 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 എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടും. എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്പീഡോടുകൂടി, എഫിഷ്യൻസിയോടുകൂടി, ഹ്യൂമിലിറ്റിയോടുകൂടി. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇനി ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഹനുമാൻ സ്വാമി അനുഗ്രഹിക്കും. എത്രയും വേഗം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്താൻ വേണ്ടി, ഇതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒതുക്കി തീർത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ. അല്ല സ്വന്തം ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കി വയ്ക്കാൻ, എന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും കഴിവും എനിക്ക് നൽകൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർ, ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ പറയുകയാണ്, എപ്പോഴും രാമനാമം മനസ്സിൽ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഹനുമാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കൂ, അങ്ങ് എങ്ങനെയാണോ രാമൻ്റെ സേവനം ചെയ്തത് അതേപോലെ എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ സേവനം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ. ഗുരു പറയുന്ന കാര്യം ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങ് രാമന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണോ ഇത്രയും ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത്, അതേ രാമൻ്റെ വചനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗുരു എനിക്ക് പറഞ്ഞു നൽകുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് സേവനത്തിൽ വേഗതയില്ല, ഒരു മന്ദിപ്പാണ്, കഴിവുമില്ല, സ്പീഡില്ല, എഫിഷ്യൻസി ഇല്ല. പക്ഷെ അഹങ്കാരമാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യണോ, സ്പീഡ് വേണം, എഫിഷ്യൻസി വേണം, അഹങ്കാരവും പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തരും ഇന്നു മുതൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികൾ ഹനുമാനെ സ്മരിക്കുക. വേഗതയോടുകൂടി, എഫിഷ്യൻസിയോടുകൂടി, ഹ്യൂമിലിറ്റിയോടുകൂടി ഭഗവാന് വേണ്ടി ഗുരുവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി, ഗുരുവിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഗുരുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താ? ഗുരുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ആ ഗുരുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ആ ഗുരുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം. എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താ? എൻ്റെ ഗുരുവായ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഗുരു മഹാരാജിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താ? പ്രഭുപാദ്ജിയുടെ ആഗ്രഹം. പ്രഭുപാദ്ജിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താ? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താ? ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർജിയുടെ ആഗ്രഹം. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർജിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരുടെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ആഗ്രഹം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കൂ. വെറുതെ നമ്മുടെ ജീവിതം കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത്. എന്തായാലും നമ്മൾ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ശരീരം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ നിമിഷം കഴിയുന്തോറും ഈ ശരീരം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ശരീരം നശിച്ചു തീരുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ശരീരത്തെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി. എന്താണ് നമ്മുടെ സേവനം? ദ്വാപര യുഗത്തിൽ യുദ്ധമായിരുന്നു. ഒരു സൈഡിൽ അധർമ്മവും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ധർമ്മവും. ഇപ്പോഴും ധർമ്മവും അധർമ്മവും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആയുധമല്ല, പ്രചരണമാണ് ആവശ്യം. എല്ലാവരെയും ഭക്തരാക്കുക. ഇന്ന് ദേവനും അസുരനും ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിലാണ്. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആസുരിക ചിന്താഗതിയെ നശിപ്പിക്കുക. എങ്ങനെ? അവരെ ഭക്തരാക്കിക്കൊണ്ട്. നാമജപം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, സത്സംഗത്തും കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ഗുരുവിന് സത്സംഗം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ റെഡിയാക്കുക. ഇതാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കർത്തവ്യം. ശിഷ്യൻ ഗുരു പറയുന്ന ആ വചനങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഒരു അജണ്ടയുണ്ട്, ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ മുങ്ങി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുതെ ആയിപ്പോകും. നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു യുദ്ധമാണ്. തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉള്ള വക കണ്ടെത്താനുള്ള യുദ്ധമല്ല. വാനര സൈന്യം എങ്ങനെയാണോ രാമന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തത്, പാണ്ഡവ സേന എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തത്, അതേപോലെ നമ്മളും യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം? പൃഥ്വി തയാചയാതി നഗരാധികാം സർവത്ര പ്രചാർ ഹോയ മോരനാം. ഈ പൃഥ്വിയിൽ എവിടേക്കാണോ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ഉള്ളത് അവിടേക്ക് എൻ്റെ നാമം പ്രചരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടൊക്കെ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും താമസിക്കുന്നത് ഓരോ നഗരത്തിലോ ഗ്രാമത്തിലോ ആണ്.
നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിൽ, നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എങ്ങനെ നാമജപം പ്രചരിപ്പിക്കാം, കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെ എത്തിക്കാം, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ്. അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി രാമനാമം ജപിക്കൂ, ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ, എനിക്ക് സദ്ബുദ്ധി നൽകൂ, വേഗത നൽകൂ. വേഗത എന്തിനു വേണ്ടി? ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ പഠിത്തം പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടി. എന്തിനു വേണ്ടി? ബാക്കി സമയം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. വീട്ടമ്മയാണ് വീട്ടിലെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് ബാക്കി സമയം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, ഭർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഭാര്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സമയം ഫുൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുതെ പോവും. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് രാമനാമം ജപിച്ച് ഹനുമാൻ സ്വാമി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി നമുക്ക് ബുദ്ധി നൽകത്തില്ല? നമ്മളിപ്പോൾ ബുദ്ധിയില്ലാതെ, ഒരു ഫോക്കസും ഇല്ലാതെ എന്തോ ആർക്കോ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സേവനത്തിൽ വേഗതയില്ല, സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല, സേവനത്തിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ്. സ്വാമിജി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളില്ലേ. ഇതൊക്കെ എന്ന് തീരാനാണ്? ഈ ലോകം എന്നും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ പേരുകൾ മാത്രമേ ഓർക്കാറുള്ളൂ. ഇതിഹാസം, ബ്രിട്ടീഷുകാരും മുഗളന്മാരും ഒക്കെ നമ്മളെ ആക്രമിച്ച സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ മാത്രമേ ഓർക്കാറുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവരുടെ കുടുംബം നോക്കി തിന്നും കുടിച്ചിരുന്നവരുടെ കാര്യം ആരും ഓർക്കാറില്ല. അവർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ, നമ്മളെങ്ങനെ, നമ്മുടെ കുടുംബം അതൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും. എന്നും ഇത് തന്നെയാണ്. സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പേര് മാത്രമേ ലോകമെന്നും ഓർക്കാറുള്ളൂ. അല്ല, തിന്നും കുടിച്ചും ഉറങ്ങിയും ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുന്നവർ സ്വാർത്ഥരാണ്. അവരെക്കുറിച്ച് ആരും ഇനി ഓർക്കത്തില്ല. ലോകത്തിന് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, അവരെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഈ ലോകം ഓർക്കാറുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. നമ്മൾ ജനിച്ചത് ഭാരതത്തിലാണ്, ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൽ. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൂമി ദേവി നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാം നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. പൂർവികരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലഭിച്ചു, ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചു പരമ്പരയിലൂടെ. അന്നേരം ആ കടം എങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടും? ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ആ പരമ്പരയുടെ സന്ദേശം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത്. അതിലൂടെ നരകമാകുന്ന കുഴിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി ഗുരുപരമ്പര ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നാമം ജപിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഔദാര്യമാണ് ലഭിച്ചത്, കാരുണ്യമാണ് ലഭിച്ചത്. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഔദാര്യത്തിൽ സുഖിച്ചിരിക്കരുത്. ഈ ഒരു കാരുണ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ മാക്സിമം വേഗതയോടുകൂടി, മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയോടുകൂടി, എല്ലാവിധ ഹ്യൂമിലിറ്റിയോടും കൂടി നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും? മാം ഏവശസി സത്യം തേ പ്രതിജാനി പ്രിയോസിമ. ഭഗവാൻ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളെ ഗോലോകത്തുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം പോലും ഇല്ല, നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളെ വീണ്ടും തുടരാൻ അനുവദിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതല്ലേ ആഗ്രഹം. നമുക്ക് ഭഗവാനോടൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ആ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്നും, കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു പറയുന്നേ, സുഖസൗകര്യത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല, അലസരായിട്ടിരിക്കത്തില്ല. അതിൽ നിന്നും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നമുക്ക് നാരായണീയത്തിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.